அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 9வது சாப்டர்ல துருவன் பகவான ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவர்கிட்ட இருந்து துருவபதத்தை அவருடைய பிரசாதமாக வாங்கிக்கிறதும், மீண்டும் தன்னுடைய தகப்பனாருடைய ராஜ்யத்துக்கு வந்து ஆட்சி பண்றான் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். இந்த 10வது அத்தியாயத்துல துருவனுடைய சகோதரனான உத்தமன் வேட்டைக்கு சென்று மரணம் அடையறதும், துருவன் அவனை கொன்ற அந்த யட்சர்களை எல்லாம் வதம் பண்றத பத்தி இந்த 10வது சாப்டர்ல சொல்றா. என்ன சொல்றாங்கிறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத தசமோऽध्यायः. மைத்ரேய உவாச்ச. பிரஜாபதே துஹிதரும் சிசுமாரஸ்ய வைத்ருவः உபயேமே பிரமிம் நாம தத்சுதௌ கல்பவத்சரௌ இலாயாமபிபார்யாயாம் வாயோ புத்ர்யாம் மகாபலக புத்ரம் உத்கலநாமானம் யோஷித்ரத்னம் மஜீஜனத் உத்தமஸ்த்வக்ருதோத்வாஹோ மிருகயாயாம் பலீயசா ஹத புண்யஜனேனாத்ரௌ தன்மாதாஸ்ய கதிம் கதா. ध्रुवो भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपामर्षः सुचार्पितः जैत्रं स्यन्दनम् आस्ताय गतः पुण्यजनालयम् गत्वोदीचिं दिशं राजा रुद्रानुचरसेविताम् ददर्श हिमवद्रोण्याम् पुरीं गुह्यकसङ्कुलाम् दद्मौ शङ्खं बृहद्बाहुः कं दिशश्चानुनादयन् येनोद्विग्नदृशः क्षत्तः उपधेव्योऽत्र सन्बृशम्. ततो निष्क्रम्य बलिन उपदेव महाभटाः असहन्तस्तन्निनादम् अभिपेधुरुदायुधाः सतानापततो वीर उग्रधन्वा महारथः एकैकं युगपत् सर्वान् अहन्बाणैस्त्रिभिस्त्रिभिः ते वै ललाटलग्नस्तैः इक्षुभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानम् आशंसन् कर्म तस्य तत् तेऽपि चामुम् अमृष्यन्तः पादस्पर्शम् विवोरगाः सरैरविध्यन् युगपत् द्विगुणं प्रियचिकीर्षवः. ततः परिगणिस्त्रिंशैः प्रासशूलपरस्वदैः शक्तिरुष्टिभिर्भुषुण्डीभिः चित्रवाजैः सरैरपि अभ्यवर्षन् प्रकुपिताः सरतं सहसारथिम् इच्छन्तस्तत्प्रीतिकर्तुम् अयुतानि त्रयोदश. औत्तानपादिः स तदा शस्त्रवर्षेण भूरिना न उपाधृष्यतच्छन्न आसारेण यथा गिरिः. हाहाकारस्तथैवासीत् सिद्धानां दिवि पश्यताम् हतोऽयं मानवः सूर्यः मग्नः पुण्यजनार्णवे. न दत्सु यातु दानेषु जयकाशिषु अथो मृदे उदतिष्ठद्रतस्तस्य निहारादिव भास्करः. धनुर्विस्फूर्जयन् दिव्यम् द्विषताम् केदम् उद्वहन् अस्त्रौघं व्यदमद्बाणैः गणानीकम् इवानिलः. तस्य ते चापनिर्मुक्ता भिक्त्वा वर्माणि रक्षसाम् कायानाविविसुस्तिग्मा गिरीनसनयो यथा वल्लैः सञ्छिद्यमानानाम् शिरोभिश्चारुकुण्डलैः ऊरुभिर्हेमतालाभैः दोर्भिर्वलयवल्गुभिः हारकेयूरमुकुटैः उष्णीषैश्च महादनैः आश्रुतास्तारणभुवो रेजुर्वीरमनोहराः.
हतावशिष्टा इतरेरणाजिराध रक्षोगणाः क्षत्रियवर्यसायकैः प्रायो विवृग्नावयवा विदुद्रुः मृगेन्द्रविक्रीडितयूतपा इव अपश्यमानः स तथा ततायिनम् महामृदे कञ्चन मानवोत्तमः पुरीं दिदृक्षन् अपि नाविसद्विषाम् न माहिनाम् वेद चिकीर्षितम् जनः इति ब्रुवम् चित्ररथस्वसारथिम् यत्तः परेषाम् प्रीतियोगशङ्कितः शुश्राव शब्दम् जलधेरिवेरितम् न पस्वतो धिक्षुरजोन्वदृश्यत क्षणेनाच्छादितं व्योम गणानीकेन सर्वतः विस्फुरत्तटिता दिक्षु त्रासयत्स्तनयित्नुना वौरुषुरुधिरौगासृक् पूय विन्मूत्रमेधसः निपेतुर्गगनादस्य कबन्धान्यग्रतो नग ततः के दृश्यत गिरिः निपेदुः सर्वतोधिशम् गता परिगणिस्त्रिंश मुसलाशाश्मवर्षिणः अहयो अशनि निःश्वासा वमन्तोऽग्निम् रुषाक्षिभिः अव्यधावन् गजामत्ताः सिंहव्याघ्राश्च यूतसः समुद्र ऊर्मिभिर्भीमः प्लावयन् सर्वतो भुवम् आससाद महाह्रादः कल्पान्त इव भीषणः एवं विधान्यनेकानि त्रासनान्यमनस्विनाम् ससृजुस्तिग्मगतय आसुर्यामाययासुराः त्रिवे प्रयुक्तामसुरैः तामायाम् अतिदुस्तराम् निशाम्य तस्य मुनयः समाशंसन् समागताः मुनय ऊचुः औतानपादे बहवांस्तव सार्गधन्वा देवः क्षिणोत् अवनतार्तिहरो विपक्षान् यन्नामधेयम् अभिधाय निशम्य चाद्द लोकोञ्जसा तरति दुस्तरमङ्गमृत्युम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दशमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। துருவன் சிம்சுமாரன் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு பிரஜாபதியினுடைய புத்திரியான பிரமி அப்படிங்கிறவளை கல்யாணம் பண்ணிண்டு அவளிடத்துல கல்பன் வக்சரன் அப்படின்னு சொல்ற 2 புத்திரர்களை உண்டு பண்ணினான். பிறகு வாயுவின் புத்திரியான இளை என்று சொல்லக்கூடியவளையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். அவளிடத்துல உத்கலன் என்ற ஒரு புத்திரனையும் ஒரு நல்ல புத்திரியையும் உண்டு பண்ணினார். அவருடைய சபத்னி மாதாவின் புத்திரனான அந்த உத்தமன், அதாவது சபத்னி மாதா அப்படின்னு சொன்னா அவளுடைய துருவனுடைய சித்தி சுருச்சி இல்லையா, அவளுடைய புத்திரனான உத்தமன் கல்யாணமே பண்ணிக்கல. ஒரு நாளைக்கு அந்த உத்தமன் வேட்டைக்காக இமயமலை வரையில் சென்று அங்க மிகவும் பலசாலியான ஒரு அசுரனால கொல்லப்பட்டான். அவனுடைய அம்மாவான சுருச்சியும் புத்திர சோகத்தால மரணத்தை அடைஞ்சுட்டா. அதுக்கப்புறம் துருவன் என்ன பண்றான், தன் சகோதரன் இப்படி மரணம் அடைஞ்சானே அப்படின்னு கேட்டுட்டு அவனுக்கு ஒரு பக்கம் கோபம் வருது, ஒரு சமயம் பொறாம துக்கம் எல்லாமா சேர்ந்துண்டு அவனுக்கு அப்படியே கோபம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகி ரதத்தின் மேல ஏறி புண்ணிய ஜனர்களான அவர்கள் அந்த யக்ஷர்கள்லாம் வசிக்கும் அந்த அலகா நகரத்தை நோக்கி கிளம்புறான். அங்க பரமசிவனுடைய வேலைக்காரர்களான ராட்சசர்களும் குஹ்யர்களும் அங்க வசிக்கிறா.
மிக பெரிய கைகளை உடைய அந்த துருவன் அங்க போய் தன்னுடைய சங்க எடுத்து ஊதினார். அந்த சங்கு சப்தத்தினால ஆகாசம் எல்லா திசைகளிலும் அந்த சவுண்டு எதிரொலி பண்ணிட்டு, விதுரா அந்த ஒளிய கேட்டு யக்ஷஸ்திரீகள் எல்லாம் அப்படியே பயந்து போனாளாம். ரொம்ப பலசாலியான உபதேவர்கள் எல்லோரும் அந்த சப்தத்தை கேட்டு தங்களுடைய ஆயுதங்களை எல்லாம் கையில எடுத்துண்டு வெளியில வந்துட்டா. தனுசை கையில் உடைய துருவன் தம்மை எதிர்க்க வருகின்ற அந்த உபதேவர்களை பார்த்து 3 பாணங்களால் தனியே ஒவ்வொருவரையும் ஒரே நேரத்துல அடிக்கிறான். அது அவர்களுடைய நெத்தியில பட்டு அவ எல்லாரும் நாம தோத்து போயிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு துருவனுடைய திறமைய புகழறா. அதற்கு பிறகு அவர்கள் காலால் மிதிக்கப்பட்ட சர்ப்பம் போல, ஒரு சர்ப்பத்தை காலால முடிச்சுட்டா விடாது, அது மறுபடியும் துரத்திட்டு தான் வந்துடும். அது மாதிரி அவ எல்லாரும் சீறி துருவனுடைய பராக்கிரமத்தை காண பொறுக்காதவர்களாக ஒவ்வொருவரும் 6 பாணங்களால துருவனை தனித்தனியே அடித்தார்கள். பரிகங்கள், கத்திகள், பிராசம், ஆயுதம், சூலம், பரச்வதம், சக்திகள், யஷ்டிகள், முசண்டிகள், இப்படி பல வகையான பானங்களால சரமாரியாக அவள்லாம் பொழிகிறா. அவள்லாம் 1,30,000 பேர்கள். ஆனா எல்லோரும் ரொம்ப கோபக்காரர்களாக இருந்தது மட்டும் இல்லாம துருவனுக்கு பதிலுக்கு பதில் செய்யணும் அப்படின்னு அவள்லாம் நினைச்சா. அப்போ அவர்கள்லாம் பானத்தை அப்படியே மழையா போட்டதுனால துருவனும் துருவனுடைய ரதமும் அதனால கட்டப்பட்டு அவனுடைய சாரதியும் மூடப்பட்டார்கள். அது மழையால் ஒரு பெரிய மலை மூடப்பட்டது போல இருந்தது. அதை பார்த்த சித்தர்கள் மனுவின் வம்சத்தில் உண்டான சூரியன் புண்ணிய ஜலர்களாகிய இந்த சமுத்திரத்திலே மூழ்கிவிட்டதே, ஹா ஹா என்று கத்தரா. அசுரர்கள் நாங்கள் ஜெயித்து விட்டோம் என்று உரக்க குரல்ல சந்தோஷிக்கிறா. அந்த சமயத்துல பனி மூட்டத்திலிருந்து சூரியன் வெளிவந்தது போல துருவனுடைய ரதமானது வெளியே வந்தது. துருவனும் தன்னுடைய வில் நான்கயிற்றை கட்டி சத்துருக்களுடைய அஸ்திரங்களை அடித்தார். அது மேக கூட்டத்தை வாயு நாசம் செய்யறது போல இருந்தது. அதனால சத்துருக்கள்லாம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. என்னடாது நம்ம போட்ட பானங்கள்லாம் இப்படி இதுவாருதேன்னு சொல்லி அவள்லாம் வருத்தப்பட்டா. துருவனுடைய வில்லிலிருந்து விடப்பட்ட பானங்கள் அவர்களுடைய கவசங்களை எல்லாத்தையும் பிளந்து இடி விழுந்தாள் போல சரீரத்துல போய் பட்டுது. அவர்களுடைய அழகான குண்டலங்கள் உள்ள தலைகளும் சொர்ணமயமான பனைமரம் போன்ற துடைகளும் அழகான கைகளும் விலை உயர்ந்த மகரங்கள், தோல் வளைகள், கிரீடங்கள், தலைப்பாகிகள் ஆகிய இவைகள் எல்லாம் யுத்த பூமிய அப்படியே மறைச்சுண்டு இருந்தது. உயிரோடு இருந்தவர்கள் சிங்கத்திடம் பயந்த யானைகள் போல யுத்த பூமியிலிருந்து பயந்து ஓடிப்போனா. துருவனை எதிர்த்து யுத்தத்துக்கு வரக்கூடியவர்கள் யாருமே இல்லை. அதனை கண்ட துருவன் அந்த பட்டணத்துக்கு உள் சென்று அதனுடைய அழகை பார்க்க விரும்பினாலும் கூட சத்துருக்கள் திரும்பவும் சண்டைக்கு வந்து விடுவார்களோ என்று தம்முடைய சாரதியை நோக்கி மாயாவிகளை எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள முடியாது என்று சொல்லிக்கொண்டு அலகா நகரத்திற்கு உள்ளே அவர் போகவில்லை. உடனே சமுத்திர சப்தம் போல காற்றினால் பயங்கரமான ஒரு சப்தம் உண்டானது. ஒரே தூசு கிளம்பியது. ஒரு க்ஷணத்தில் ஆகாயம் முழுவதும் மேகங்களால் மூடப்பட்டு விட்டது. பயங்கரமான இடிகளும் மின்னல்களும் உண்டாயின. ரத்தம், சீழ், அமேத்தியம், மூத்திரம், மேதஸ் முதலிய அசுத்த வஸ்துக்கள் அனைத்துமே மழையாகவே கொட்டியது. தலையில்லாத உடல்கள் துருவனுடைய முன்பாக ஆகாசத்திலிருந்து பொத்து பொத்து என்று விழுந்தன. ஆகாசத்தில் மலைகள் காணப்பட்டது. அவைகள் 4 பக்கங்களிலும் விழுந்தது. கதாயுதம், பரிகம், முசலாயுதம், கத்தி முதலிய இவைகளும் கற்களும் மேலே இருந்து கொட்டியது. மேலும்
விஷப்பார்வைகள் உள்ளவைகளும் அக்னி போன்ற கண்களை உடைய சர்ப்பங்களும் தோன்றின. மதம் கொண்ட யானைகளும் சிங்கங்களும் புலிகளும் கூட்டம் கூட்டமாக ஓடி வந்தன. பிரளய காலத்தைப் போல சமுத்திரமானது மிக பெரிய அலைகளுடன் பயங்கரமாகி சகல பூமியையும் மறைத்து கொண்டு கரை புரண்டது. இம்மாதிரியானவைகளை அசுரர்கள் மாயையினால் ஏற்படுத்தினார்கள். அவைகளையெல்லாம் பார்த்தவர்களுக்கு அது மிக மிக பயத்தை கொடுத்தது. இப்படி துருவரிடத்தில் அசுரர்கள் நிவர்த்திக்க முடியாத மாயா பிரயோகம் செய்ததை கேள்விப்பட்டு மகரிஷிகள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து துருவனுக்கு க்ஷேமம் உண்டாகும்படி அனுகிரகித்தார்கள். எப்படி என்றால், உத்தானபாதனுடைய புத்திரனான துருவா எந்த பகவானுடைய திவ்ய நாமத்தை உச்சரித்து சகல ஜனங்களும் சம்சாரத்தை தாண்டுகிறார்களோ, எவர் சார்ங்கம் என்ற வில்லை தரித்தவரோ, அப்பேற்பட்ட அந்த பகவான் உம்முடைய சத்துருக்களை நாசம் செய்யட்டும் என்று சொன்னார்கள் என்று சொல்லி இந்த 10வது அத்தியாயம் முடியறது. இதை தொடர்ந்து மனு துருவனுக்கு தத்துவ உபதேசம் செய்ததை பத்தி 11வது அத்தியாயத்துல சொல்றார். அதை அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.